Ер жүрек шықты берендер, ел жұртқа күйген берендер, арба қойлып жаш муынды, ақылы ойы тереңдер, тұрмыштың өзі еңіші, тұрмышқа бышсын дегендер, ордада құты жансын деп, ойнаған қырғыз кемеңгер. Манастан интеллектуалдық таймашының республикалық алқақтағы жүрішінің бүгін жарым финалдық беттешінің ең соңғы бөлімі болған сыйлы аземінде сіздерменен бірге куә болып жатабыз, урматтуу елім, арбаңыздар. Елімізде айтылғандай башқаны қойып манастайды демекші. Қылымдар ашпай сауатты, қармабай қалем қағазды. Мен туылғанды орға жеткірдейін, меңе сақтап манасты. Бүгінгі таймашты сыйлы аземін ашу үшін оғылы манасшыларыз менен баштасақ. Манас айтушы манасшыларыз Қырғыз ұлттық манас орда комплексінен келген манасшы Мамадалиев Камил мырза. Ысык көл облысынан келген Асан Тилек мырза. Ошондой эле жаш манасшы Талантбек Нурбек мырзаны чакырып алабыз. Tetiği tegenim geldi dep, tilegim kulda verdi dep, soğuğun şungalça, soğulbatmın sendi dep, hayratı toldu boyuna, Kongurbay gelbek eken dep, oşondo kapalık gelgen oyuna, başkasının barısın, balaça görmey kalıptır, kontörüngdü görgöndü, tomoko tartkan bürkütöy, jılmayıp batır alıptır, astındağın ayban boz, atına kamçı salıptır, şitedin ayzana kere, tetin kalmak erdi karşında, kalk çürüktün başında, aykırıp mayza tiygende, oğdurru çoğun yerebez, oyunun annaz batırın, oğoy yol ton yerebez, Kongurbay kulap kalıptır gömürülü vartınan, oşonda kolun ağına kılıç adıptır. Sol gözde qarrasan, Kuday betin görgözbe, Kalangı tayga kançın, Möndü dep, möndürde kılıp atıp, Javu dep, Jamgırday kılıp ja tartıp, Kaptap kalgan gezdeken, Kongurbay attan tüzkönde, Oşo gözde qarrasa, Turası joğun çoyun alp, Jebede murrun jetken jerden kalçana, Algaranın üstüne, Mingizip alıp ötken soň, Ay kölmanaz gök çalçer, Akılın uzun burup tur, Oşol gezde Kongurga, Aykırıp nayza sunup tur, Batır Kongur kaçpa dep, Batır bolsun kaçpa dep, Akılından şaşpa dep, Aldındağı zorgula, Oşo gözden Aykölün, Takımga kamçı baskanda, Kongurbayda batırdı, Aykölün oşundan aykırıp kandan ayza salıp tur. Demir giygender, çalgızı sanğa tiygender, Tüzderisin giygender, birminge tiygender, Javla oldu salıptır, geçildin kanı Kongurga, gel berisigen donuğa, Aykölman avıdan, baştağıdan türlenip, acıdar sürlenip, 40 bin sör yürdenip, Javla jet bar dele, Javurbay sыңары, Jalıngat sal dele, Anuşundu Kongurbay, akılından kıllayıp, azıp ketті gördün be, Arğança жерде бүгінде, basıp ket gördün be, Ançamın çavalı, akılından kıllayıp, Eçirkin şaşıp ele gettin gördün be. Arka terki tanmasa, ölündüğüm dilleriz, Aynı kıştan karmasa, etçeğini kan tutup, ölündüğüm dilleriz, Kaçına tığım vayzanı, Tundurganım dilleriz, Doğru bastı bugün de, Aygay salla bugün de, Tundurganım dilleriz, Kamırda kıllı kıtayda, Durganım dilleriz, Kazandağın ürtey, Durganım dilleriz, Kokusundan yürüyegen, Surganım dilleriz, Zamanası kıtaydın tarık etip beratat, Aç derim buradan nat be kız balası, Atan alı bele getip baratat. Манастан интеллектуалдық таймашының bir қанша басқыштарынан басып, ары бір дуандан тандалып, республикалық таймашқа келішіп, андадағы жарым финалдық беттештерді жоғарғы ұпай топтаған тайпаларға демеуші үстін атынан атайын сыйлықтарыбыз бар, анда жігерді қатышқан тайпаларыбыз.
Тарых жана маданият жылына карата өткөрүлүп жаткан республикалык алкактагы Манастан интеллектуалдык таймашына жигердүү катышкан Ысык көл облусунун Айкөл Манас тобундагы Айтыева Назгүл эжекебизге атайын сыйлык менен сыйланат. Саякова Мерим сыйланат. Канатбекова Айжан сыйланат. Улан уулу Илгиз сыйланат. Бакытова Керес атайын сыйлык менен сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен Айкөл Манас тобунун мүчөсү Сүйүнтбек кызы Манат сыйланат. Жердин көзү кыргыз бермети болгон Ысык көл облусунан келген Айкөл Манас тобуна ыраазычылык билдирип узатабыз. Кийинки кезек жигердүү катышкандыгы үчүн Баткен облусунан келген Акбашат тобунда даярдаган мугалиме Калбаева Каныша эжекебизди окуучулар кол чабуулар менен чакырабыз. Баткен облусунун Акбашат тобунун жетекчиси Калбаева Каныша эжекебиз сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен Акбашат тобунун мүчөсү Алмаз кызы Кызжыбек сыйланат. Абдималиков Эсенбек сыйланат. Расулжанов Белек сыйланат. Жалилов Элеман сыйланат. Алмаз уулу Мирланбек сыйланат. Өрүк зарлуу Баткен облусунан келген Акбашат тобуна ыраазычылык билдирүү менен ордуларына узатып койсок. Кийинки кезек таймаштын жарым финалында жогорку көрсөткүчтү көрсөткөн Ош облусундагы Ноокат районунан келген Көкжар орто мектебинин Сара тобун кол чабуулар менен тосуп алабыз. Тарых жана маданият жылына карата өткөрүлүп жаткан республикалык алкактагы Манастан интеллектуалдык таймашына жигердүү катышкандыгы үчүн Ош облусунун Сара тобунун жетекчиси Дарбишова Жумагүл эжекебиз атайын сыйлык менен сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен жигердүү катышкандыгы үчүн Сара тобунун мүчөсү Пазылова Айдана сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен Сара тобунун мүчөсү Ашыралиев Медербек сыйланат. Жигердүү катышкандыгы үчүн Сара тобунун мүчөсү Султанова Акбилек сыйланат. Абжапарова Айтурган сыйланат. Так ушундай сыйлык менен жигердүү катышкандыгы үчүн Ош облусунун Сара тобунун мүчөсү Калкулова Уулкыз сыйланат. Ордолуу Ош облусунан келген Сара тобуна ыраазычылык билдирип, кол чабуулар менен ордуларына узатып койсок. Бишкек шаарындагы түптөлүп калган номер 1 гимназия интернатынын Аалам тобун кол чабуулар менен чакырып алабыз. Бишкек шаарынын Аалам тобунун жетекчиси Турусбекова Төркүмбү эжекебиз сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен Аалам тобунун мүчөсү Абылкасымов Омат сыйланат. Акбилекова Канышай сыйланат. Атабаев Кайрат сыйланат. Кайытбеков Санжар сыйланат. Усенов Мирзат сыйланат. Жигердүү катышкан топторго сыйлык тапшырган манасчыларды менен биргеликте Аалам тобунун ордуларына узатып алсак. Манастан интеллектуалдык таймашынын республикалык турунда бүгүнкү сиздер менен биз күбө болуп жаткан сыйлоо аземине атайын куттуктоо үчүн Бала Түрквизион эл аралык сынагында Кыргызстандын намысын коргоп, желегин желбиретип келген биздин жаш кичинекей булбул үндүү ырчыбыз Айдин Нурдиновду кол чабуулар менен тосуп алабыз.
Айдынга ыраазычылык билдирүү менен биргеликте кийинки жигердүү катышкан топторго сыйлык тапшыруу үчүн манасчылардын аксакалы болгон заманыбыздын белгилүү манасчысы Рыспай Исаков мырзаны, ошону менен биргеликте Якутияда өткөн дүйнөлүк эпос айтуучулардын фестивалында кыргыз намысын коргоп келген бриллиант медалды жеңип келген Замир Баялиевди, дүйнөлүк эпостордун 2-чи фестивалында жеңүүчү аталган Дөөлөт Сыдыковду чакырып алабыз. Манасчылар менен биргеликте Чүй облусунун атынан республикалык таймашка катышкан Сокулук районунун Баян Антоновка айылынын Улуу Баян тобун, ошону менен кошо Ош облусунан келген Кара Суу районундагы Курманжандат атындагы номер 86-орто мектептин Аруу тобун чакырып алабыз. Чүй облусунун Улуу Баян тобунун жетекчиси Аттокорова Чолпон эжекебиз сыйланат. Улуу Баян тобунун мүчөсү Канатбек кызы Асема, ушундай эле сыйлык менен Улуу Баян тобунун мүчөсү Мойдинов Нурият, ушундай эле сыйлык менен Улуу Баян тобунун мүчөсү Эмилбекова Айсулуу сыйланат. Жолдошова Адил сыйланат. Рахатбек кызы Жанат сыйланат. Улуу Баян тобуна ыраазычылык билдирип, ордуларына узатып койсок, тарых жана маданият жылына карата өткөрүлүп жаткан республикалык алкактагы манастануу интеллектуалдык таймашына жигердүү катышкан Ош облусунун Аруу тобунун жетекчиси Балтаева Кумурхан эжекебиз атайын сыйлык менен сыйланат. Так ушундай сыйлык менен топтун мүчөсү Тажыбай кызы Нурида сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен Аруу тобунун мүчөсү Маматканова Айнажик сыйланат. Таалайбек кызы Нуржибек сыйланат. Аруу тобунун мүчөсү Байыш кызы Айкөкүл атайын сыйлык менен сыйланат. Ганы кызы Мерим сыйланат. Ош облусунан келген Аруу тобуна ыраазычылык билдирип, кийинки кезекте Түлгөн Түмөн байлыктуу Жалал Абад облусунун Токтогул районунан келген Эркошой тобун чакырып алабыз. Тобулду Токтогул атабыз чыккан Токтогул районунан келген Эркошой тобунун мугалими Кашкатаев Султан Мурат агай атайын сыйлык менен сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен Эркошой тобунун мүчөсү Эмилбек уулу Атай сыйланат. Туратбек уулу Айбек сыйланат. Максатбек уулу Азамат сыйланат. Таласбек кызы Элнура сыйланат. Абдусалам уулу Тайыр сыйланат. Эркошой тобу менен биргеликте сыйлык тапшырган манасчыларды ордуларына узатып алсак. Таймаштын сыйлоо аземинде атайын биздин оюнчуларды, жалпы жумурай журтту куттуктап келген эл аралык конкурстардын лауреаты, Кыргызстандын булбул үндүү ырчысы эжекебиз Ненаны Кыргызстаным аттуу менен тосуп алабыз. Bir muştumday birigi
кийинки жигердүү катышкан топторго сыйлык тапшыруу үчүн биз сахнага Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Кылым Сыдыкназаров эжекебизди, Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директорунун орун басары Калыйбек Шарсеналиевич Асылбашев агайыбызды жана Манастан интеллектуалдык таймашынын автору, жетекчиси, Келечек студиясынын продюсери Кундуз Аманова эжекебизди чакырабыз. Республикалык таймашка жигердүү катышкан Ош шаарынан келген Алмамбет тобун чакырып алабыз. Манастан интеллектуалдык таймашына жигердүү катышкандыгы үчүн Ош шаарынын Алмамбет тобунун мугалими Козуева Эркайым эжекебиз атайын сыйлык менен сыйланат. Мамадиярова Мээрим сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен Темирбек уулу Куштарбек сыйланат. Маматбай кызы Күмүшай сыйланат. Жеңишбек уулу Нурдөөлөт сыйланат. Жигердүү катышкандыгы үчүн Жээнбаева Айжана сыйланат. Ушул эле Ордолу Ош шаарынан келген Кабылан тобун чакырып алсак. Ош шаарынын Кабылан тобунун мугалими Кочкорова Нуржамал эжекебиз сыйланат. Мамасалиева Кулпунай сыйланат. Мамбеткадырова Айсулуу сыйланат. Жигердүү катышкандыгы үчүн Тажибаева Наргиза сыйланат. Атаханова Гүлшайыр сыйланат. Закиров Кантемир сыйланат. Ош шаарынын Кабылан тобуна ыраазычылык билдирүү менен кийинки кезекте Нарын облусунун Ат Башы районунан келген Чечтөбө тобун чакырып алабыз. Нарын облусунун Чечтөбө тобунун даярдаган мугалими Кубанычбекова Айдай атайын сыйлык менен сыйланат. Арпачиева Жазгүл сыйланат. Канатбекова Эркингүл сыйланат. Нурланбек кызы Айтурган сыйланат. Эркинбекова Элнура сыйланат. Туратбекова Керемет сыйланат. Ат Башы районунун атынан келген Чечтөбө тобуна ыраазычылык билдирүү менен биз баятан бери берип жаткан белектер атайын балдар үчүн китеп каптын бардыгы биздин демөөрчүбүз Саякбай Манас Желералык фондунун президенти Самат Ибраев тарабынан берилип жатат. Буга чейинки таймаштар дубандарга болгон сапарлардын бардыгын каржылаган Саякбай Манас Желералык фонду болгон. Анда фондко дагы бир ыраазычылык билдирип кол чаап койсок. Талас облусунун Талас районундагы Касымкул Нанаев атындагы орто мектептен келген Улуу Кыргыз тобу кол чабуулар менен тосуп алабыз. Талас облусунун Улуу Кыргыз тобунун мугалими Камчыбекова Жамал атайын сыйлык менен сыйланат. Касымова Бермет сыйланат. Болотова Ибадат сыйланат. Касымова Канышайым сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен Касымбеков Жакшылык сыйланат. Майрамбекова Айдана сыйланат. Демөөрчү тарабынан атайын даярдап келген мугалимдерге атайын Манас боюнча китептер сыйлыгы тапшырылып жатат. Талас облусунан келген Улуу Кыргыз тобуна ыраазычылык билдирүү менен кайрадан Талас облусунан келген экинчи топ Ак Тилек тобун чакырып алабыз. Талас облусунун Ак Тилек тобунун мугалими Акбар кызы Айда атайын сыйлык менен сыйланат. Эркинбек кызы Алтынай сыйланат. Жумабекова Билим сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен Максат кызы Жайнагүл сыйланат. Аскарбекова Айтурган сыйланат. Рахманбердиева Нурайым сыйланат. Ак Тилек тобуна ыраазычылык билдирүү менен кийинки кезекте Баткен облусунан келген Бүтүн Ала Тоо тобун дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алабыз. Өрүк зарлуу Баткен облусунан келген биздин Бүтүн Ала Тоо тобу жарым финалдан финалга жолдомо алып, финалдан жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп, өздөрүнүн эң мыкты деңгээлин баса белгилеп, таасын айкындап кетти. Тарых жана маданият жылына карата өткөрүлүп жаткан республикалык Манастан интеллектуалдык таймашына жигердүү катышкандыгы үчүн Баткен облусунан келген Бүтүн Ала Тоо тобунун мүчөсү Алишерова Нуриза сыйланат. Мадумаров Назарбай сыйланат. Мирибек уулу Элдияр сыйланат. Кунарбек уулу Сыймык сыйланат. Ергешали уулу Бектемир сыйланат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кадырман кыргыз калкым, республикалык Манастан интеллектуалдык таймашында жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп, жарым финалдан финалга өтүп, финалдан 3-чү орунда алган тайпаларды
жана орынга илинген тайпаларды сыйлоо үчүн биз сахнага Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Эльвира Сарыева эжекебизди чакырып алабыз. Урматтуу балдар, урматтуу мугалимдер, ардактуу биздин конокторубуз, биринчиден билим берүү жана илим министрлигинин атынан ушу биздин Манас эпосубузга арналган республикалык телетаймашка катышып бергениңиздерге, биздин телетаймашыбызды жаңы деңгээлге чыгарып бергениңиздерге терең ыраазычылыкты билдирип кетет элем. Биздин министрликтен, биздин жамаатыбыздан абдан биз даярданып, ушул телетаймашты өткөрүүгө коомдук телерадио корпорация менен чогуу биздин ардактуу манасчыларыбыз менен жыл сайын ушу телетаймаш өтүп атат. Ошондуктан биздин балдарыбызга терең окуп, ар дайым биздин Манасыбызга, Манас эпосубузга кызыгып, ушул мамилени, ушул билимди таратканыңарга дагы бир жолу чоң рахмат. Анан өзгөчө биздин мугалимдерибизге терең ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Анткени сиздер болбосоңуздар, биздин балдарыбыз ушундай терең Манаска кызыгып, биздин мына ардактуу манасчыларыбызды сүйүндүрбөйт эле. Ошондуктан дагы бир жолу рахмат. Бул бүгүн байгелерде алган командаларды бир ирет куттуктап, анан бүт катышкан биздин окуучуларыбызга эч кандай тоскоолдук болбосун, ар дайым жакшы окугула. Биздин министрликтин атынан дагы бир жолу рахмат. Тарых жана маданият жылына карата өткөрүлүп жаткан республикалык Манастан интеллектуалдык таймашында 3-чү орунду ээлегендиги үчүн 3-чү даражадагы диплом менен Чүй облусунун Аламүдүн районунан келген Кыраандар тоонун жетекчиси Иманкулова Сыйнаш эжекебиз 3-чү даражадагы диплом менен сыйланат. Топтун топ башчысы Атамкулова Алпейим сыйланат. Бейшенова Камила сыйланат. Калыбекова Мерим сыйланат. Нурмат кызы Нурдана сыйланат. Эсенбаева Жибек сыйланат. Жогорку деңгээлде даярданып келген Кыраандар тобуна ыраазычылык билдирип, биз кийинки кезекте Манастан интеллектуалдык таймашында 2-чи орунду ээлеген Жалал Абад облусунун Тогуз Торо районунан келген 40 шилтен тобун дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алабыз. Республикалык Манастан интеллектуалдык таймашында 2-чи орунду ээлегендиги үчүн Жалал Абад облусунун 40 шилтен тобунун даярдаган мугалими Шайнаева Гүлжамал эжекебиз атайын сыйлык менен сыйланат. Келдибеков Урмат сыйланат. Бекташов Гениал сыйланат. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин атынан окуучулар атайын планшеттер менен жана 2-чи даражадагы дипломдор менен сыйланып жатат. Ушундай сыйлык менен сыйлануучу 40 шилтен тобунун мүчөсү Дайракун кызы Наргиза, Надырбек уулу Арген, Асанова Сезим, Быйылкы Манастаны телетаймашы абдан кызыктуу болуп көрбөгөндөй талаш тартыш маселелери менен өттү. Мунун өзү дагы жакшы нерсе деп ойлойбуз. Ушундай жакшылыктарга жарышып, жакшылыктарды талашып турсак, Кыргыздын келечеги кең болот. Эми жыйынтыктап айтканда, өзүңүздөр көрдүңүздөр, кээ бир суроолор учурунда такталбай калган убактар болуп калат экен. Маселен, ошол эле Ак Тилек тайпасы берген суроо, бул Ак Тилек тайпасы Кара Буура районунан, Таластын Кара Буура районунан келген тайпа. Суроону туура эмес түзүп алган, өздөрү так эсептебей мурунку төрөлгөн жерин айтып атса, ал той болуп аткан окуяны айтып алган да. Мына ошол той болуп аткан окуяда анын төрөлгөн жерин айткан окуяны ошол той ошол жерде болду деген ойдо калып калган. Анан кийин арыз менен дагы айрылышкан, кат менен дагы айрылган 83-чү мектептин мугалими, окуучулары бул Бишкек шаары боюнча. Ошонун негизинде, арыздын негизинде калыстар тобу карап чыгып, чындап эле Бишкек шаарынын номер 83-чү мектебинин жообу
туура экендигине көзүбүз жетти. Ошол себептен кайра каралып, быйылкы таймашта 1-орунду 83 мектепке, Бишкек шаарынын 83 мектебине жана Нарын областынын Арзым тобуна бердик. Демек, быйылкы теле таймашта 1-орунга 2 мектеп чыкты. Башында 3-орун деп жарыяланып кеткен болчу, жанагындай себептер менен кайра каралып отуруп, Бишкек шаарынын номер 83 мектеби дагы 1-орунга татыктуу деп эсептелинди. Номер 83 Бишкек шаарындагы мектептин кут тобун чакырып алабыз. Даярдаган мугалими Бектенова Замир эжекебиз. Дайырбек кызы Саадат сыйланат. Кирешеева Гүлайым сыйланат. Сыдыгалиева Аида сыйланат. Эмилбек уулу Тилек сыйланат. Кут тобунун мүчөсү Шаршаналиева Гүлайым сыйланат. Кут тобуна ыраазычылык билдирип, биз кийинки кезекте тарых жана маданият жылына карата өткөрүлүп жаткан республикалык Манастануу интеллектуалдык таймашында 1-орунду багындырган Атбаш районунан келген Арзым тобунун мугалиме Ботбаева Нургүл эжекебиз Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин баалуу ноутбуктары жана 1-даражадагы диплому менен сыйланат. Барктамасова Гүлзада. Жумакадыров Адилет. Кийинки эле 1-даражадагы диплом менен жана баалуу ноутбук менен сыйлануучу оюнчубуз Амангулова Бермет. Касымова Гүлайым. Арзым тобунун кийинки оюнчусу Сыргаков Элеман. Атбаш районунан ата артып, бел басып келген Арзым тобуна ыраазычылык билдирүү менен биргеликте ушул орунга илинген тайпаларга баалуу белектерин даярдап, моралдык да, материалдык да жактан Манастан интеллектуалдык таймашына колдоо көрсөткөн министрликтин жетекчиси министрибиз Элвира Сариева айымга ыраазычылык билдирип олуруна узатып койсок. Биздин алтын үндүү байкелерибиздин бири, Кыргыз эстрада жылдыздарынын бири Курал Чокоев мырзанды кол чабуулар менен чакырып алабыз. Жагалмай деген жапан куш Жарташка барып конгон
жоқ. Шарпынды жазар тен құрбым, ой тобы, жана жайлабыз, бірге да болған жоқ. Қырғиек деген қыран құш, қырташқа барып қонғаны жоқ. Қылықташ менен тең құрбым, ой тобы, жана қыштабыз, бірге да болған жоқ. Ағарып атқан таң менен арқаралар оттойд құмайда, алысқа кетіп қалат деп ой тобы, жана асыл кеш, құрбымның айба, ой тобы, жана асыл кеш, құрбымның айба, құрбымның айба, құрбымның айба. Құралбай Көзге терең разылық білдіріп, талантына таазимдеп, байыртан елуіс айтқандай, ырдамақ біздің салтыбыз, ыржанду жашы қарыбыз, ыр менен шыққан даңқыбыз деп, кейінгі кезекті біз республикалық Манастану интеллектуалдық таймашының ең мықтысы деп табылған сайгүліктердің ішіне мараға озып келген тайпа баш байге үшін баш байгені тапшыруда таймаштың башқы деме өрчісі Саякбай Манасчы ел аралық фондының президенті Саматбек Ибраев мырзаны қол шабуулар менен чакырып алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары. Бүгүн мына абдан жакшы биздин таймаштын жыйынтыгын чыгарып атабыз. Мен ушул таймашта абдан чоң сабак алдым десем жаңылышпайм. Мени ушу кичинекей балдар, окуучулар көп нерсеге үйрөттү. Буюрса дагы көп нерсени үйрөнүшөбүз. Биринчиден ушу балдарга шунчалык ыраазы болдум. Силерге чоң рахмат балдар. Келечегиңер кең болсун. Кыргызстандын келечеги ушунчалык кең экенин мына силерди көрүп туруп абдан ынандым. Рахмат силерге балдар. Манасты бизге ушунчалык белек кылып, касиетти берип койгондугу үчүн Кудайыма эң миң мертебе рахмат. Биринчиден, экинчиден ушундай жакшы балдарды, силердей балдарды тарбиялаган эне таңарга рахмат айткым келет. Үчүнчүдөн, ушундай балдарды ушул жерге алып келип, ушундай билимди берип аткан мугалимдер жааматына сиздерге миң мертебе таазим этемин. Рахмат сиздерге. Биз дагы ушул өзүбүздүн фондубуздун коллективи, өзүм баш болуп, ушул ишти алып баратабыз. Ушуну дагы алып тереңдетип кете беребиз. Сиздер менен дайыма ушундай кызматташабыз. Мындан кийин мына арзубаган ушул белегибизди сиздерге тапшырып коелу. Бирок айтып кетким келет. Эмки жылы мындан дагы 2 эсе 3 эсе чоң белектер болот. Жакшылап даярданыңыздар. Буюрса ушу Кыргызстандын келечегин түптөөгө барыңыздар, салым кошуңуздар. Чоң рахмат. Кыргыз ел айткандай, мээнеттин акыбети бир күнү болбосо бир күнү баары бир кайтат. Өзү студент болуп, бүгүн топ даярдап, буга чейинки таймаштарга эчен ирет катышып, бирок маарага тагдырдын буйругуна ылайык тайгылып мүдүрүлүп, баштапкы орундарга жете албай келген биздин
Oyunчубуз Манастаану интеллектуалдык таймашынын баштап бери катышып жүргөн катышуучусу Ашырбеков Сүйүндүк бүгүн Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынан Эремет деп топ даярдап келип баш байгени жеңип кетти. Түш эле кеч бир кагазга түн кирбес ойлор Манаста, түгөнгүс байлык издесең журтум түбүңдү түздө Манаска. Түптөлүп аткандыктын жишаны деп билип, анда тарых жана маданият жылына карата уюштурулуп жаткан республикалык алкактагы Манастан интеллектуалдык телетаймашында баш байгени бөктөрүп кеткен Ысык Көл облусунун Эремет тобу даярдаган мугалими Ашырбеков Сүйүндүк атайын сыйлык менен жана Саякбай Манас эл аралык фондунун атайын баалуу ноутбугу менен сыйланат. Сансызбаева Гүлгакы сыйланат. Чолпон кул кызы Нуржан сыйланат. Топ башчысы Кубанычбек уулу Гүлжигит сыйланат. Кубанычбекова Айгерим сыйланат. Эки миң 16 жылкы уюштурулган Манастан интеллектуалдык телетаймашында багы жанып тагдыр ташы өйдө кулап, бүгүн ийгиликке жетип отурган баш байгени бөктөргөн Эремет тобунун мүчөсү Чыңгышбек уулу Наби сыйланат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кадырман кыргыз калкы, сиздер менен биргеликке бүгүн баш байгени бөктөргөн ийгиликтүү багы жанып турган Эремет тобу сиздердин алдыңыздарда турат. Ушул Эремет тобуна баш байге деген кубокту тапшыруу үчүн Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директорунун орун басары Калыйбек Шаршеналиевич Асылбашев агайды сахнага чакырып алсак. Урматтуу мугалимдер, окуучулар, калыстар тобунун мүчөлөрү, биздин эң негизги демөөрчү Саякбай ата фондунун жетекчиси, бардыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Албетте, сынак деген сынак, таймаш деген таймаш. Таймашта жеңүүчү дагы болот. Таймашта утулгандар дагы болот. Бирок бардыңыздарга чоң рахмат, катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Таймаш, бул долбоор өзү деген жаш долбоор, 5 эле жыл болду. 10-15 жылдан бери иштеп келе жатканда долбоорлор бар. Эң оболу ушу Коомдук телерадио корпорациясынын жамаатына жалпы. Анын ичинде ушул Келечек студиясына чоң ыраазычылык билдирип, ушуну негиздеп, ушуну түзүп, ушуну алып барып, ушунун үстүндө иштеп жаткан Кундуз Амановага чоң ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Ушул долбоордо ак көк дебей, жок, барбайм дебей, катышпайм дебей, былк этпей, башынан аягына чейин, тетиги мындан 5 жыл мурда баштап бүгүнкү күнгө чейин келе жаткан манасчыларга ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Урматтуу окуучулар, мугалим, ага эжейлер жана ата-энелер, ушуну кубаттап колдоп, койгун окугун баргын, катышкын деп ошогон үмүт кылган силерге, канат байлаган силерге рахмат, чоң рахмат. Быйылкы 2016 жылкы республикалык Манастаану таймашында дагы бир жаңы табылга өзгөчөлүк бар, анда жалпыбыз көп бололу. Республикалык Манастаану интеллектуалдык таймашында эң мыкты катышкан окуучу Талас облусундагы Талас районундагы Касымкул Нанаев атындагы орто мектептен келген Улуу Кыргыз тобунун мүчөсү Касымова Бермет атайын сыйлык менен сыйланат. Сыйлыкты филология илимдеринин кандидаты, белгилүү Манас беделдүү окумуштуу таланттуу Бакчы Игорда тапшырууда. Ошондой эле республика боюнча эң мыкты дилбаян жазган окуучу Ош шаарындагы Алмамбет тобунун мүчөсү Жээнбаева Айжана. Оталар менен тосуп алабыз.
Быйылкы республикалык Манастан интеллектуалдык таймашына эң мыкты катышкан, тайпасы ушунчалык жогорку деңгээлде даярданып келген дагы бир топ бар. Ал топту даярдаган мугалим, таймашта эң мыкты катышкан мугалим номинациясы менен Бишкек шаарында Кут тоон даярдап келген мугалим кадимки белгилүү алгачкы катуучулардын бири Зияш Бектеновдун небереси Бектенова Замира эжекебиз сыйланат. Манастануу телетаймашынын түптөлгөнүнө 5 жыл болуп тур. Ушул 5 жылдык мааракесине байланыштуу ушул башынан бери ушунчалык эмгек сиңирген ардактуу 2 мугалимди сыйлап коеюн деп чечтим. Бияка чыгып коесуздарбы? Бектенова Замира эжеке, Турусбекова Төркүнбү эжекебиз. Чаткалдын тоосун ашканда мен чар булут каптап асманда чачыман сыйлап ойготтуң сен чатырда уктап жатканда чатырда уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү. Көйдүн тоосун ашканда мен көк булут каптап асманда көкүлүм сыйлап ойготтуң сен көлөп уктап жатканда көлөп уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү. Бозойдун тоосун ашканда мен бозу булут каптап асманда жүзүмө сыйлап ойготтуң сен боз үйдө уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү. Çadırda uktap, köle uktap, boz uyda uktap jatkanda jakşı ele göröm özüңdü. Hey! Урматтуу телекөрүүчүлөр, быйылкы Манастан интеллектуалдык таймашынын республикалык алкагында дилбаян жазган окуучуларыбыз дагы бар. Мыкты дилбаян жазган окуучуларыбызды атайын сыйлыктар менен сыйлап алсак. Жалпы күйөрмандарды, манастануучуларды куттуктап, эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү, эл аралык сыйлыктардын лауреаты биздин Булбул Үндү эжекебиз Анжелика айым келген, кол чаап тосуп алабыз. Көз кумары кандырган көркөмүнө жан курман эң бирейик жерибиз эркүү табат ар бир жан өмүрүбүз тупунат өрдү карай умтулат кеми билсең бактыбыз керек бизге ынтымак көңүлүбүз кош болсун көлдөй өрөз туш болсун ала кандай кыр
Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен көптөн күткөн күнүбүз дагы убактыларыбыз бир аздан соң жыйынтыктайбыз. Акыркы көзүрмемдерде сиздер менен чогуу биз Республикалык Манастан интеллектуалдык таймашынын автору, Долбоордун жетекчиси, Келечек студиясынын продюсери Кундуз Аманова эжекебизди жыйынтык сөз үчүн сахнага чакырабыз. Чоң рахмат, урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Бул биздин майрамыбыз, ошон үчүн майрамыңыздар менен десек болот. Анткени бул чоң майрамда Манас майрамы болуп жатат. Канчадан бери күтүп жүргөнсүңөр. Бир жыл ичинде түнү күнү тынбай окуп, үйдү бөлүп алып окуп, кабинеттер жетпесе бир бакчаларга окуп дегендей бөлүнүп алып, үйлөргө барып окуп, ушул эмгек жазадыңар да. Бул эмгекке татыктуу өздөрүнүн сыйлыгын алгандар болду. Эми татыксыз деп айтпайм, баарыңар татыктуу болчуңар. Областтан эң мыкты делген командалар болчу. Бирок оюн деген оюн билесиңер, тагдыр ташы кимге куласа ошол жагы жеңет экен. Булар татыктуу алды деп ойлойм бул жылы. Анан эмки жылга мисалы быйыл жеңбей калгандар күчтөнүп, бул биринчи жолу келип жатасыңар. Эмкиге ушундай күч кубатты топтоп туруп, кийинки таймашта сөзсүз силер дагы баш байгени биринчи орунду алып кетет деген тилегим бар. Биз менен кошо уюштурушуп, бардык жака уюштуруп берген үчүн Кылым Сыдык Назарова эжеге кол чаап коюңуздарчы, өтүнүч. Рахмат сизге, ишиңизде ийгилик болсун, оорубаңыз. Ушул жерден биздин кыздар, балдар дос күтүштү. Баткенден келип, Таластан дос күтүп отурат, туурабы? Нарындан келип, Көлдөн дос күтүп атат, Бишкектен дос күтүшүп атат. Чүйдөн келип, мисалы, Ыракы, Оштон, Жалал-Абадтан, Тогуз Тору, кандай алыс жер, мына ошол жерден келип дос күтүшүп атат бири-бири менен. Таанышып, мен ойлойм биздин жана Сүйүндүккө, Нурбекке, Азизге окшоп, силер деген артыңардан команда даярдашыңар керек. Мына Аида мени кубантты. Талас облусунун Кара Буура районунун жетектеп келген мугалими Акбар кызы Аидага дагы рахмат айтам. Мына Аида өзү 10 класс. Мен ойлойм 10 класс болуп туруп 9 классты даярдап келүү буга деле оңойго турган жок. Чоң эмгек жазады. Мен буйрус ойлойм, бу жерде отурган 10 класстын кыздары, 11 класс болуп каласыңар балдары, эмки жылы силер дагы мугалимиңерге жардам берип топ даярдап келет деп. Биздин учубуз куру эмес экен, көрдүңөрбү? Биз баштаган иш ушу менен ташталып калган жок. Ар бир айылда жүрүп жатат азыр таймаштар. Өрөн, керек болсо өздөрүнүн белектерин сайып алып таймаш кылып атат. Силер да мына ошону жайылтсаңар, Ош шаарын өзүнчө таймаш уюштурсаңар, Тынчтык мырза, сизге да рахмат айтып өтөйүн. Ош шаарын уюштуруп, жакшы деңгээлде даярдап келгендигиңиз үчүн. Бизи менен тарыхты сынагыла, ийилбестен намысты чыңагыла, дүңгүрөтүп заманын келе жатат. Дүбүртү күч жаш муун мына-мына. Уңгусуна жарачу кыргызымдын урпактары Манастын мына-мына. Бүгүнкү ааламдашуу доорунда улуу кептин уюлу даанышман сөздүн уюгу болгон Манас эпосубузду көздүн карегиндей сактап, кадырына жетели. Манасыры ааламга кыргыз атын таанытып, кыргыздын улуулугун тааныткан күч деп билсек, мына ошол күчтү улуу баянды окуп билип, көкүрөккө жат кылып барктап жүрүү биздин милдет. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча бар болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, тарых жана маданият жылына карата өткөрүлгөн республикалык алкактагы Манастан интеллектуалдык теле таймашы соңуна чыгып, өзүңүздөр баамдагандай жеңүүчүлөргө баалуу белектер тапшырылды. Ошондой эле сыйлоо аземинен кийин аймактардан келген окуучуларга Устат Шакирт салттуу музыкалык борборунун колдоосу менен Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейине саякат жасалып, театрлаштырылган спектакль жана концерт көрсөтүлдү. Кудай берип жараткан кубат кошотто бүйүткө, адамдыктан карачы кыргыз болгон соң, кыйладан келген Манастын биз кадырын биле жүрөлү, тарыхта калган тереңде тамырын биле жүрөлү, жанга келген кыргыздай ой, биз калган жарыгын биле жүрөлү. Dedim açık koydu cunganca bir yok bindir kıp başta gösörü gömüründen sal dedim. Aldı başta çok da bir atan olmazsa bir şey olmazsa koyman gözün geliyor tekrar kandın şarana teyze taştan kalaska tek türkün senin anday gömde günden bay.
Бүгүнкү иш-чарабыз эпикалык образдар искусствода деп аталат. Бүгүнкү биздин катышуучулар музей ишембилигинин угармандары жана көрөрмандары бул өзгөчө аудитория, өзгөчө балдар. Анткени бул балдар Манас таануу долбоорунун таймашынын жеңүүчүлөрү жана финалисттери. Демек бул балдар сөзгө кызыккан, өнөргө кызыккан, адабиятка, маданиятка кызыккан балдар да. Ушул балдар эпосторду, дастандарды, уламыштарды же китеп түрүндө, кагаз түрүндө окуп билген, же болбосо угуу көрүү сезими менен өнөрпоздордон уккан балдар да. Бирок балким айрымдары алгач биринчи жолу музей залдарында эпикалык образдар сүрөт өнөрүндө кандай чагылдырылган, ошону менен таанышып жатат. Мен Ош областынын Окат районунун Саратовдун мүчөсүмүн. Бул Манас таануу интеллектуалдык таймашка катышып жатканыбызга чексиз кубанычтамын. Жана ошондой эле биз Ордол Ош шаарынан келип, ушул Бишкек шаары, Бишкектеги жалпы эле уюштуруучулар, манасчылар, жалпы эли ошол кучак жайып тосуп алышты. Абдан чексиз кубанычтабыз. Бул таймашка катышуу биз үчүн жеңиш же жеңилиш эмес, чындыгында өтө чоң сабак болду. Себеп дегенде таймашка катышуу менен эле бирге биз өзү айткандай эле интеллектуал окуучу болгонго жетиштик. Себеп дегенде биз буга чейин мектеп программасында гана Манас менен таанышып жүргөн болсок, ал эми таймашка катышкандан бери биз Манас дүйнөсүнө сүңгүп кирүүгө аракет кылдык. Жана ошондой эле биздин келечегибизге, алдыга болгон максатыбызга чоң кадамдарды таштоого мүмкүндүк берди деп айта алам. Саламатсыздарбы? Биз Ош шаарынан Алмамбет тобу жетекчиси мен Козуева Иркай Межеке. Биз ушул Бишкек шаарындагы Манас телетаймашына атайын Алмамбет тобу менен келип, жакшы ийгиликтерге жетиштик. Бүгүн аябай сыйлыктарын берип, жакшы маанайда балдар менен андан аркы көргөзмөдө жүрүп атабыз. Саламатсыздарбы? Мен Мамаджарова Мерим, Ош шаарындагы номер 2 мектеп гимназиясынын 10 класстын окуучусумун. Биз Манас таануу интеллектуалдык телетаймашка Ош шаарынын атынан келип отурабыз. Кудай буйруса, быйыл 2-чи жылыбыз. Албетте бултур 1-чи жыл катышкандыгына байланыштуу катышып кеттик эле. Быйыл да Кудай буйруп 2-чи жыл катышып отурабыз. Буйруса жакшы ийгиликтерге жетиштик. Дилбаяндын эң мыктысы да биздин топтон чыгып аябай кубанычыбыз койнубузга батпай аткан учур. Бүгүнкү сүрөт көргөзмө бизге биздин топко бардык эле окуучуларга аябай жакты деп ишенем. Анткени мен мурун бул жакка келген эмес элем. Азыр көрүп манасчылардын Манас айтуусу өзгөчө жакты. Анан музыкалык аспапты дагы жандуу үндө ойноп аткандыгы мени ушунчалык кубандырды да. Өзүбүздүн мурунку залкар адамдарыбыз, Кыргызстандын чыгаан инсандарынын сүрөттөрүн, портреттерин көрүп, ушунчалык демибизге дем кошуп, патриоттуулук сезимибизди өстүрдү. Ушундай Манас таануу интеллектуалдык таймашындай жана башка передачалар көп, долбоорлор көп боло берсин. Жаштарды ушинтип тартып, сиздерге аябай жалпы окуучулардын атынан, Алмамбет тобунун атынан, деги эле Ош шаарынын атынан терең ыраазычылыгымды билдирем. Иш-чаранын жүрүшүндө Устат Шакирт салттуу музыкалык борбору тарабынан топту даярдап келген жетекчилерге, окуучуларга баалуу беректер берилип, майрамдык маанай тартуулашты. Соңунда окуучулар чексиз кубануу менен ыраазычылыктарын билдирип, кичи мекендерине сапар тартышты. Ал эми биз болсо, кийинки жылы өтө турган таймашка каалоочуларды чакырып, чоң даярдык менен күтөбүз.